Сегодня рассмотрим разные уровни преданного служения. The idea is it's supposed to be encouraging. По идее, это должно вдохновлять. Because if we think we're already pure devotees, Потому что если мы уже считаем себя чистыми преданными, there's not much to look forward to. There is not much to look forward to. то как бы уже и некуда стремиться. If we think we're already in the ocean of bliss, Если мы считаем, что уже погрузились в океан блаженства, and we're suffering, and we're still suffering, но тем не менее еще страдаем, if we imagine that we're in the ocean of bliss, but actually we're feeling like we're suffering, то есть если мы на самом деле еще страдаем, но считаем, что уже погрузились в океан блаженства, that's not very encouraging. то это не очень-то вдохновит. So we have to see where we are, Так что нужно понять, where we want to go to, где мы находимся, and how to get there. куда мы хотим попасть и как туда попасть. But if we think we're over here, Но если мы считаем, что мы and уже we're actually там, over there, а на самом деле вот тут, there's no place to go to. то куда нам идти? We think we've reached the goal, Мы думаем, что уже достигли цели, but we haven't. но не достигли. Then there's no place to go. Куда нам деваться в таком случае? So the philosophy is meant to show us where we are now. Философия должна нам помочь разобраться, где мы находимся сейчас. Step by step, come to the higher platform. И как шаг за шагом, ступень за ступенью подняться до высшего уровня. Srila Bhактиведантой Свами Prabhupадой, he called philosophy, he said it's not really philosophy, it's darshan. Шрила Бхактиведанта Свами говорил, что философия даже и не совсем философия, это скорее даршан. Можете сказать? Всем слышно? Yes? В конце тоже слышно? So here, I'm going to read a little bit from the Madhurya Kandambini. Сейчас я прочту стихи из Мадхурья Кадамбини. Just to give some idea, because today we're going to go over the 3 different stages of devotional service. Для улучшения общего понимания, поскольку сегодня будем рассматривать эти 3 уровня преданного служения. But it's also explained in 9 different stages in the Madhurya Kandambini. Мадхурья Кадамбини их рассматривает в 9 разделах. So let's go over those 9 stages in the Madhurya Kandambini. Well, this is a little more than 9, but when the materialistic aspect of ahamta and mamata is extremely deep, one remains in the cycle of birth and death. You can look at this. Why don't you come over here and you can look at it? In the materialistic aspect. Когда материалистические аспекты аганты и маматы очень укоренились, человек остается в круговороте рождения и смертей. So, ahankara means I am this body. Аханкара означает «я» — это тело. And everything in relation to this body is mine. А все, что относится к телу, является моей собственностью. So when it's extremely intense, И когда эта концепция очень сильна, then one has to go from one body to another. приходится переселяться из одного тела в другое. When a causeless particle of the faith develops, and one thinks of becoming a Vaishnava and serving the Lord, ahanta and mamata become slightly spiritualized, and the jiva becomes qualified for devotional service. Когда эта беспричинная частица веры развивается, и человек начинает раздумывать, как же ему стать вайшнавом и начать служить Господу, аганта и мамата несколько одухотворяется, и джива обретает качество, подходящее для преданного служения. Just like all of us, we have some understanding or feeling that I'm actually a spiritual soul. Вот у всех нас уже есть представление о том, что мы душа. We may not have full realization, but we have that understanding and that feeling that actually I'm a conscious
soul. Может быть, полного осознания у нас еще нет, но какое-то ощущение того, что мы душа, мы все это обрели. And this body I have, and the things in relation to the body, they actually belong to Krishna. И мое тело, и все, что телу принадлежит, в действительности принадлежат Кришне. So that slight feeling, that means that our false ego and the desire to possess things is slightly spiritualized. И вот это легкое ощущение означает, что и наше ложное эго, и наше чувство собственности уже несколько одухотворились. And therefore, naturally, we want to chant about Krishna, we want to hear about Krishna. И поэтому мы испытываем естественную склонность говорить о Кришне, слушать о нем. No one's forcing us to do it, but because we have that feeling, we want to do it. Нас никто не заставляет это делать, но вот это само чувство побуждает нас к этому действию. So our activities, the spiritual devotional service, our spiritual activities, the devotional service, come from that feeling, that understanding. Итак, наши духовные действия, наше преданное служение рождается вот этим, происходит из этого чувства, из этого понимания. At the stage of sadhusanga, the tinge of spiritualization becomes more concrete. На уровне садхусанги этот оттенок духовности становится более укореняется, становится более крепким. Satang prasangam mama virya samvido bhavanti rikarna rasayanam katha tajdoshvarashva varga varmani shradharatir bhaktir anukramishati. So when we get together as devotees and we hear about Krishna, we chant about Krishna, then naturally this strengthens this feeling, it becomes deeper. Когда мы преданные собираемся вместе и слушаем о Кришне, поем, разговариваем о нем, то естественным образом это чувство все сильнее, становится все сильнее. At the stage of anishtata bhajana kriya, the spiritualization is localized in one place, whereas the material aspect is in full force. На уровне аништхита баджана крии это духовное чувство располагается, оно становится как бы сосредоточенным в одном месте, в то время как материальный аспект все еще обладает полной силой. In other words, when we're in the association of devotees, we're practicing devotional service, then we feel spiritual strength. Иными словами, в обществе преданных мы начинаем ощущать духовную силу. But still this false ego we have, and this understanding I'm the doer and the possessor, it's still quite strong. Но ложное эго, то есть представление о том, что мы совершаем действия, что нам все принадлежит, все эти представления еще сильны. When we're outside the association of devotees, when we're not performing devotional service, then we get caught up in material consciousness, material desires, hankering, lamentation. Если мы лишаемся общества преданных или перестаем заниматься преданным служением, как только перестаем, сразу ощущаем, как усиливается это материальное сознание, наши желания и жалобы. At the state of nishta, spiritualization becomes more pervasive. На уровне ништхи духовность постепенно пронизывает, все больше пронизывает нас. And the materialistic influence decreases somewhat. А влияние материи несколько ослабевает. So this is the state from the stage of Shraddha to the stage of to sadhu sangha, to the stage of bhajana kriya, anishtata bhajana kriya, all the way up to nishta. We're still on the kanishta adhikari platform. Итак, начиная от шрадхи, затем садху санга, аништхита бхаджана крия, до уровня ништхи мы все еще находимся в качестве каништа адхикари.
How many think they're a Kanishta Adhikari? Кто думает, что он, конечно, Адхикари? How many think they're a Madhyama Adhikari? А кто считает себя Мадьямой Адхикари? How many think they're an Uttama Adhikari? А кто считает себя Уттамой Адхикари? Only a few. Не так уж много. Let's have a show of hands. How many think they're a Kanishta Adhikari? Итак, поднимите руки. Кто считает себя Каништой Адхикари? How many think they're a Madhyama Adhikari? А кто считает себя Мадьямой Адхикари? How many an Uttama Adhikari? А кто считает себя Уттамой Адхикари? How many don't want to raise their hands? А кто не хочет поднимать руку? Okay. Hopefully by the end of today we'll find out where we are. Ну ладно, к концу сегодняшней лекции, наверное, разберемся, где мы, на каком уровне мы находимся. So now we've gone to the state of Nishya, which is more or less the state of liberation. Итак, мы уже рассматриваем уровень Ништи, на котором по существу приходит освобождение. Kanishta Adhikari means Prakrita Bhakta. Конечно, Адхикари — это Пракрита Бхакта. We know we're Krishna's servants. Мы знаем, что мы слуги Кришны. We know the goal is to reach Krishna. Знаем, что цель — достигнуть Кришны. But we're addicted to the results of our activities. Но мы все еще привязаны к результатам своей деятельности. That's called karma yoga. Это называется карма-йога. So the devotees are more Kanishta Adhikaris, they're mostly working on the level of karma. Итак, преданные на уровне или с качеством, конечно, Адхикари в основном действуют на уровне карма-йоги. And the higher Kanishta Adhikaris, they're working on the platform of Jnana Yoga. А, конечно, Адхикари более высокого порядка действуют на уровне гьяна-йоги. They know that the goal is Krishna. Они уже знают, что цель — это Кришна. But they're addicted to the mental speculation to try to understand Krishna. Но они по-прежнему привязаны к попыткам понять Кришну путем умственных рассуждений. So one platform we're sentimental. Так что один уровень более сентиментальный. And we're moving towards the intellectual platform. И постепенно мы движемся на более интеллектуальный уровень. But only when we come up to the state of Nishya can we combine our sentiments and our intellect properly together. Но только на уровне Ништхи нам удается находить гармоничное сочетание между своими сентиментами и разумом. So these are the stages of the Kanishta Adhikari. He's, as Krishna, Tatur Vida Vidante Mam Janasa Kritina Arjuna Artha Jignasya Artharati Gyani Cha Bharatar Shiva. They're working in what's more or less the Vana and Ashram system. Конечно, Адхикари действуют более-менее в рамках так называемой системы варны ашрамов. The lowest Kanishta Adhikari is the one who's suffering. Конечно, Адхикари низшего уровня — это те, кто страдают. He's more or less considered to be on the platform of lamentation. По существу он находится на уровне, ну, так сказать, жалоб, переживаний, расстройств. Strongly identifies oneself with the mind and with the senses. Он отождествляет себя в достаточно большой степени отождествляет себя с умом и чувствами. He's strongly attached to his friends and he hates his enemies. Он сильно привязан к друзьям и ненавидит врагов. And he's always in distress. Он постоянно находится в состоянии стресса, страдания. Struggling to follow the four regular principles. Ему сложно следовать регулирующим принципам. He wishes there are only 3 regular principles. Он желает, ему хотелось бы, чтобы принципов было всего 3. No meat. Обходиться без мяса. No fish. Без рыбы. And no eggs. И без яиц. Then you think, oh, that would be very good. Devotional service, very nice. I can follow all the 3 regular principles.
Если бы вот этих регулирующих принципов было столько, то все было бы отлично. Я охотно бы им следовал. But when one chants the holy name with some attention, Но когда человек уже внимательно повторяет святые имена and accepts the process of devotional service, и погружается в процесс преданного служения, one gradually becomes free from most of one's distress. он освобождается постепенно от того, что причиняет ему страдания. Devotional service has 6 qualities. Преданное служение обладает 6 качествами. One is called kleshagni. Одно из них называется клешагни. It frees one from material distress, Оно освобождает от материальных страданий, which manifests itself in sinful desires, которые проявляются в греховных стремлениях, sinful activities, греховных действиях sinful reactions, и последствиям грехов. sinful inclinations, Проявляется, значит, путем его признак это склонность грешить. and then more sinful activities, and more sinful desires. И это приводит к еще более, так сказать, еще усиливает греховную деятельность и греховные желания. And above all this is ignorance. А выше всего этого находится покрытие невежества. I am the body, Я тело, I am the mind, я ум, these things belong to me, все это принадлежит мне. I should try to enjoy them. И мне нужно постараться наслаждаться ими. So when one slightly gets inclined, one's devotional service becomes a little deeper, then one realizes that actually I can't just follow my senses and my mind wherever they direct me. По мере углубления в преданное служение человек начинает понимать, что ему не следует поддаваться, так сказать, руководству своего ума и своих чувств. Shaknoti haiva yaksho dum praksharira vimoksha yehi samsparshya boga dukkha yone evate adyantavanta kontya nate shuramate buddha. An intelligent person, he doesn't take part in the sources of misery. Разумный человек не принимает участие, не увлекается этими источниками страданий, Which are due to contact of the senses with their objects. которые возникают вследствие соприкосновения чувств с их объектами. O son of Kunti. О, сын Кунти. Such a person doesn't, because he knows that such pleasures have a beginning and end. А этим разумный человек не занимается, потому что понимает, что все эти удовольствия имеют начало и конец. So the wise man doesn't delight in these things. Разумный, мудрый человек не находит удовольствия в них. Shaknoti haiva yaksho dum praksharira vimokshanat kama kroda bhavandegan syukta sa sukhinara. When a person is able to tolerate the urges of the senses, Когда человек способен терпеть побуждение чувств and check the force of desire and anger, и сдерживать силу желания и гнева, he's said to be liberated, он называется освобожденным. and he's happy in this world. И в этом мире он находит счастье. So at the stage of, when one becomes a little purified, one comes to the stage of artha, desiring some material gain. Итак, понемножку очищаясь, человек уже поднимается на уровень артхакти, то есть он стремится к материальным достижениям. One realizes what real material gain is. Он начинает понимать, в чем, собственно, заключается материальный успех. He realizes that a piece of paper is not material gain. Он понимает, что кусок бумаги не является материальным достижением. Even gold is not gain. И даже золото им не Or getting a является. nice car or a house. Или там хороший дом или машина тоже не являются таковыми. Real material gain is nice food, nice prasad. Настоящее материальное
достижение — это хорошая пища, хороший прасад, nice clean water, чистая вода, nice fresh air, чистый воздух, свежий, peaceful life, умиротворенная жизнь, where one can sleep peacefully, regulated life. Жизнь такая регулированная жизнь, которая дает спокойный сон, спокойный отдых. Nice relationships with other living entities. Хорошие отношения с другими живыми существами. And finally, freedom from all kinds of anxiety and fear. И в конце концов освобождение от всевозможных беспокойств и страхов. That's material happiness. Вот в этом, собственно, и заключается материальное счастье. So when one becomes more purified, one realizes that this is really gain. И по мере очищения человек постепенно осознает, что вот это и есть достижение. And then when one becomes higher on the Kanistadikari platform, А еще восходя выше на уровень Каништадикари, one becomes jignasu, человек обретает качество джигнясу. very interested in what is the path of liberation. Он начинает интересоваться путем освобождения. One is neither interested in enjoying the material world, Его уже не интересует ни удовольствие материального мира, nor is one rejecting the material world. но он от него не отрекается. One wants to find out what is the path of spiritual liberation. Он просто пытается понять, как обрести духовное освобождение. So that's the stage of jignasu. Это и называется уровень джигьясу. And then we come to the stage of Brahminical stage of jnani. Итак, он возвышается до брахманического уровня, уровня гьяни. The jnani more or less sees everything as it really is. Гьяни по существу видит вещи такими, какие они есть. He realizes that one can enjoy in the material world Он уже понимает, что в материальном мире наслаждаться невозможно, because everything here is under Krishna's control. потому что все тут находится во власти Кришны. Everything is meant for Krishna's pleasure. Все предназначено для его удовлетворения. And one's real friend is Krishna. И настоящим другом каждого является Кришна. So that's realized at the stage of Nishtata Bhajana Kriya. Это понимание приходит на уровне Ништабхаджана Крия. At the stage of Nishta, when one chants the holy name, immediately, spontaneously, one remembers Krishna's form. На уровне Ништы, как только человек произносит святое имя, он само собой, естественным образом вспоминает Krishna's form, we say Hare Krishna, and immediately Krishna's form is there spontaneously. Он вспоминает форму Кришны. Как только мы говорим Харе Кришна, мы спонтанно видим форму Господа. Therefore, at that stage, one is always chanting Hare Krishna. Поэтому на таком уровне человек постоянно повторяет или воспевает Харе Кришна. Now we go from the Nishta platform up to through the Madhyama Adhikari platform. Итак, сейчас рассмотрим возвышение с уровня Ништы на уровень Мадьяма Адхикари. Madhyama starts at Nishta, now it goes to Ruchi. Мадьяма начинается с Ништхи и переходит в Ручи. At the stage of Ruchi, spiritualization of me and mind becomes dominant, and the materialistic aspect becomes localized. На уровне Ручи преобладает уже духовное понимание этих концепций «я» и «моё», а материалистический аспект жизни становится сосредоточенным в одном месте. So the state of Ruchi means when one chants Hare Krishna, Как уровень Ручи предполагает, что воспевая Харе Кришна, one feels Krishna's presence. человек ощущает присутствие Кришны. When one chants the name of Hare, one feels Srimati Radharani's presence. Когда он повторяет Харе, он ощущает присутствие Шримати Радхарани. And when one chants Krishna, one feels Krishna's presence. А повторяя Кришна, он ощущает присутствие Кришны. And gradually as that intensifies, one's senses becomes enlivened by spiritual ecstasy.
И по мере увеличения, усиления этого чувства человек наполняется духовным экстазом, он воодушевляется. Just like if you put an iron in the fire, the iron gets hotter and hotter and hotter and hotter, and eventually becomes just like fire. Если мы поместим в огонь железный пруд, то это железо постепенно будет все больше накаляться и в конце концов обретет качество огня. So wherever you touch the iron, it'll act just like fire. И чего бы вы ни касались этим прутом, этот пруд будет действовать как огонь. So as one advances in the state of ruchi, that pleasure and the taste becomes more and more intense. По мере того, как человек продвигается вот на этом уровне, с этого уровня ручи, то удовольствие и вкус все больше усиливается. Then one comes to the state of asakti. И человек достигает уровня асакти. At the state of asakti, the spiritual aspect becomes complete, and the material aspect becomes a trace. На уровне асакти духовный аспект заполняет собой все, а материальный аспект, от материального аспекта остается лишь след. So the happiness becomes so intense. Тогда счастье становится таким, охватывает человека настолько, Of chanting Hare Krishna. Счастье от воспевания Харе Кришны And thinking about Krishna. И от размышления о Кришне. That one cannot stop with thinking about Krishna even for a moment. Что человек уже не может оторвать свой ум, свои мысли от Кришны даже на мгновение. Even the mind goes away from Krishna for a moment, immediately one thinks about Krishna again. И даже если ум отходит, мысли отходят от Кришны на мгновение, человек опять начинает о нем думать безудержно. At that stage, one is addicted to Krishna. На этом уровне появляется зависимость, ощущение зависимости от And Кришны. he can't give up the addiction. И человек от этой зависимости никак не может избавиться. So, at that stage, one sees everyone, everything in relation to Krishna. На этом уровне человек все и вся и каждого видит в связи с Кришной. One is still in the Madhyama Adhikari platform, Он еще на уровне Мадхьяма Адхикари, but one is just about to come to the Uttama Adhikari platform. но уже скоро поднимется на уровень Уттамы. So Uttama Adhikari begins from bhava. Уровень Уттама Адхикари начинается с бхавы. When one knows one's spiritual identity, Когда он понимает свою духовную природу, one realizes who one actually is. он начинает видеть, кто он на самом деле. And one's feelings towards Krishna are awakened И in some particular mood or rasa. пробуждается настоящее, изначальное его чувство по отношению к Кришне в его конкретной бхаве, расе. At the stage of bhava, the spiritual aspect becomes thorough, and the materialistic aspect becomes a shadow, occasionally appearing. На уровне бхавы духовный аспект пронизывает собой его всего, а материальный аспект, от материального аспекта остается словно тень, которая то исчезает, то лишь изредка появляется. And at the stage of prema, the spiritual aspect becomes extremely intense, and the material aspect is completely absent. На уровне премы духовный аспект становится чрезвычайно сильным, интенсивным, а материальный аспект исчезает полностью. So when you multiply bhava millions of times, when you multiply the ecstasy of bhava millions and millions of times, Если усилить экстаз бхавы в миллионы и миллионы раз, we come to the stage of prema, то достигается уровень премы, where one's life becomes completely absorbed in serving Krishna on the spiritual platform. когда жизнь человека полностью погружена в служение Кришне на чисто духовном уровне. And then one's spiritual life actually begins. И вот тогда начинается настоящая духовная жизнь. Bhava is said to be one ray in the sunlight of prema. Говорится, что бхава — это луч
всего лишь один луч солнца премы. So now here in this verse, Так в этом стихе these stages are divided into 3 stages. эти стадии подразделяются на 3 уровня. Kanistha-adhikari, Каништадикари, Madhyama-adhikari, and Uttama-adhikari. So, here it says how to engage in loving service, loving exchanges with these different levels of devotees. Итак, здесь говорится о том, как вступать в любовные отношения с этими преданными различных уровней. Even to find a Kanistha-adhikari devotee of Krishna in this world is very rare. В этом мире очень редко попадаются даже каништа-адикари. Most people are animals. Большинство No, I'm людей, sorry. Most people are less than animals. большинство людей даже не животные, извините, а куда ниже животных. Because they don't follow any principles of scripture. Потому что они не следуют никаким принципам, никаким писаниям. And their senses are completely outside their control. А чувства совершенно не подчиняются их власти. Just like a tiger. К примеру, тигр. He's certainly an animal. He's not a vegetarian. Это животное, разумеется, животное, он не вегетарианец. But the tiger doesn't hunt other animals just for sport. Но ради своего, и спортивного интереса он никого не мучает, не причиняет страданий другим. So those who go out hunting animals and kill them just for sport, they're less than the tiger. А те, которые отправляются на охоту и убивают животных, причиняют им страдания просто из спортивного интереса, являются существами ниже животных. So most people in this material world nowadays, from the point of view of scripture, they're acting less than an animal. Так, с точки зрения Писания, большинство людей в современном мире хуже животных. And there's a few people who follow some regular principles. Среди них находится и очень немного тех, которые следуют каким-то регулирующим принципам. And some people actually accept that there's a God. А некоторые признают существование Бога. And they have some inspiration to serve God. У них даже появляется склонность Ему служить. So that's the beginning of actual human life. И с этого только и начинается человеческая жизнь. Human life doesn't mean to have 2 legs and 2 arms and 1 head. Собственно, человеческая жизнь. Человеческая жизнь не означает, то есть для человеческой жизни недостаточно иметь 2 ноги, 2 руки и 1 голову. Human life actually means a certain type of consciousness. Человеческая жизнь предполагает более высокий уровень сознания. Atmavat sarabhuteshu. Matrivat paradareshu, paradvareshu lostravat. Atmavat sarabhuteshu yakpashati sapanditaha. The human life begins by seeing every lady except for one's wife to be just like one's mother. Человеческая жизнь начинается, когда человек к любой женщине, кроме своей жены, относится как к своей матери. To see everyone else's property just like garbage in the street. К чужой собственности он относится точно так же, как к какому-то хламу на улице. And to see all living entities as being spiritual beings. И также видит, что все живые существа являются духовными. So this is the beginning of human life. Вот, собственно, с этого и начинается человеческая жизнь. And Kanistha-adhikari is supposed to be beyond that. They're beginning spiritual life. А Каништадикари предполагается, что выше этого уровня и что он начинает жить духовной жизнью. Theoretically, we know we're not this body. Теоретически мы знаем, что мы не тело. Theoretically, we know Krishna is God. Теоретически мы знаем, что Кришна Бог. But on one side, we have many material attachments. Но с одной стороны у нас много материальных привязанностей. And the other side, we have many material misconceptions. И с другой у нас много материальных
неверных представлений о жизни. So as we become purified as the material attachments and the material conceptions, gradually one rises up to the higher levels of Kanistadakari. И по мере того, как человек освобождается от материальных привязанностей и от неверных представлений о жизни, он повышается на следующие уровни. И постепенно достигает стабильного уровня стабильности в преданном служении. И тогда мы взращиваем свой росток духовной жизни. And then the fire of spiritual life is ignited, and one comes to the Uttamadhikari platform. И когда возгорается это пламя духовной жизни, человек достигает уровня Уттамадхикари. And one serves Krishna in one's spiritual identity. И служит Кришне уже в своем изначальном духовном, в своей изначальной духовной форме. So here in this verse it says, Krishneti yasingiritam manasadriyeta Dikshasti chat pranitivis chabhajatam isham Shushu shaya chabhajanam ananyanya Indati siniridaya iksita sangalabhya. That one should mentally honor the devotee who chants the holy name. Человек должен уважать, почитать преданного, который воспевает святое имя. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshiping the deity. Он должен предлагать смиренное почтение тому, кто уже получил духовное посвящение, дикшу, и служит божеству. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who has advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. И должен верно служить тому преданному, который достиг высочайшего духовного уровня и полностью свободен от стремления критиковать других. So this means that we have to develop spiritual vision. Тут подразумевается, что мы должны развить духовное видение. That we have to, spiritual vision begins at the higher level of Kanistadakari. Это духовное видение открывается на высших ступенях уровня Каништадикари. And on that higher level, then we can learn how to associate with the devotees and exchange loving service with them. И вот на этом уровне мы начинаем понимать, как относиться к разным преданным, как их различать и как обмениваться с ними духовными отношениями. И таким образом, как продвигаться к чистому преданному служению. So here is the Kanistadakari, Prabhupada writes in the purport. Итак, здесь в комментарии говорится о Каништадикаре. The Kanistadakari is a neophyte who has received Harinam initiation from the spiritual master and is trying to chant the holy name of Krishna. One should respect such a person within his mind as a Kanista Vaishnava. Каништадикари – это неофит, который получил посвящение Харинамы от духовного учителя и пытается воспевать святое имя Кришны. Такого человека следует почитать в уме, считая его Каништа Вайшнавом. So it doesn't mean I've taken initiation and my spiritual life is successful now. Иными словами говоря, не следует считать, что вот я получил инициацию Харинамы, и моя жизнь духовная уже увенчалась успехом. It's an opportunity to learn how to chant Hare Krishna. Теперь следует учиться повторять, воспевать Харе Кришна. Because we have to surrender to Krishna. Потому что мы должны предаться Кришне в конце концов. If we're not surrendered to Krishna, then we're surrendered to Maya. Если мы не предаемся Кришне, то мы останемся преданными Майе. Krishna says, Machita machkata prana bodhyantash paratma. Machita satatam bhava. Tejasa sarva karamani maya sanyasya mataraha. Buddhiyogam upashitya machita satatam bhava.
In all activities depend upon me and work under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Кришна говорит, что во всех ситуациях, во всех отношениях полагайся на меня и размышляй обо мне, и служа мне в таком сознании, то есть и служа мне таким образом, постоянно находись в сознании меня. Machita sarvadorgani mat prasada tarishasi atachetvam ahankara vishoshasi vinamshati. If you become conscious of me, you'll pass over all the obstacles of conditional life by my grace. И если обретешь вот это сознание меня, то по моей милости переступишь через все препятствия материальной жизни. If, however, you don't listen to me, однако, если не будешь подчиняться мне, слушаться меня, and you act through your false ego, а будешь действовать под диктовку ложного эго, then you'll be lost. то ты пропадешь. So we can be in Krishna consciousness. Итак, у нас выбор, мы можем либо обрести сознание Кришны, Or we can be in Maya. либо оставаться в сознании Майи. In human life, we have the choice. Do I want to do what Krishna wants me to do, or am I going to just follow my mind and senses? В человеческой жизни у нас есть выбор. Мы можем либо нужно понять, чего мы хотим, либо мы хотим делать то, чего хочет Кришна, либо оставаться в Майе. So, one who is a bona fide spiritual master, he repeats the message of Krishna. Настоящий духовный учитель повторяет весть Кришны. The topmost devotee, the Uttama Adhikari devotee, преданный высшего уровня, Уттамадикари, he knows exactly what Krishna wants at every moment. Он точно знает в любой момент, чего от него хочет Кришна. Because he's directly in contact with Krishna. Потому что находится в прямой связи с Кришной. Therefore, he can tell us exactly what Krishna wants us to do. Поэтому он может точно сказать, чего от нас хочет Кришна. A devotee who's not on that level, но преданный, который на таком уровне еще не находится, he may not be so much in contact with the super soul that he knows exactly what Krishna wants us to do. Он еще не так точно сознает, его связь со сверхдушой не так сильна, и он не всегда понимает, что нам нужно делать. But because he has experience in devotional service, но поскольку у него уже есть опыт в преданном служении, he has some idea what Krishna wants us to do. то какое-то представление о том, чего от нас хочет Кришна, у него уже есть. Therefore, he only repeats what he's heard from the Guru, from the sadhus, and from Shastra. Поэтому он повторяет только то, что слышал от Гуру, Садху и Шастры. And therefore, he can help us make advancement at least to the level that he's on. И так он может нам помочь подняться уж хотя бы до того уровня, на котором сам находится. The Kanishta Adhikari Guru, Гуру Каништа Адхикари, he tries to repeat what he's heard. Пытается повторять то, что слышал. He tries to follow what is the devotional service. Пытается следовать, практиковать преданное служение. But sometimes when he gets into bad association or due to some circumstance, sometimes he himself deviates from principles of devotional service and Krishna consciousness. Но порой, если он попадает в какое-то дурное влияние, он может и сам отступить от принципов преданного служения. In any case, one has to accept the Guru and surrender. Но в любом случае следует принять Гуру и предаться ему. We're not surrendering exactly to that person. We're surrendering to the message coming from Krishna in disciple succession. Но мы предаемся не столь вот этой данной конкретной личности, сколь тому посланию, которое приходит от Кришны через эту личность. Because it's not the Guru's message, it's the message he has received from his Guru.
Потому что это послание не его самого, не самого этого гуру, это то послание, которое он услышал от своего гуру. And ultimately it goes all the way back to Krishna, the original deliverer of the message. И так эта цепочка продолжается вверх до самого Кришны, который произнес это изначальное послание. So if the guru is bona fide, he delivers the message he received. Итак, если гуру бонафайд, если он настоящий, то он просто передает то послание, которое он получил. He may not be very advanced in devotional service and Krishna consciousness. Даже если он не очень продвинут в преданном служении, в сознании Кришны, He should be more advanced than we are, though. но, конечно, желательно, чтобы он был более продвинут, чем мы сами. But if we take that message Но мы получаем это послание and we follow it, и следуем ему. then we'll become advanced. И в таком случае мы сами продвигаемся. So here it says that Kanistadakar is the neophyte who has received Harinam initiation from the spiritual master and is trying to chant the holy name of Krishna. Итак, здесь говорится, что Каништадикар — это тот, который получил инициацию Харинама и духовного учителя и пытается повторять Харе Кришну. Not shnik, shnik, ram, ram, de, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. No, actually, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Trying to chant the holy name. Старается повторять святое имя. The holy name is a holy name. Святое имя — это святое имя. So if we honor the holy name, that means we're trying to chant it in the proper mood, in the proper understanding. И повторять его мы стараемся в правильном сознании, в правильном настроении, с правильным пониманием. Not Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram, Now she's actually trying to chant Hare Krishna. Мы на самом деле должны стараться повторять святое имя. So another place, Prabhupada says, under Kanistadakari, one should not remain a Kanistadakari. One who is situated on the lowest platform of devotional service and is interested only in worshiping the deity in the temple. Such a devotee is described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. В другом месте Шрила Прабхупада говорит, что не следует оставаться на этом уровне, конечно, адикари, на том уровне низшего, на низшем уровне преданного служения, когда человека интересует только поклонение божеству в храме. В 11-й песне Шримад Бхагаватам о таком преданном говорится следующее. Archameva harye pujam yak sharayehate etad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakritasmritaha. A person who is very faithfully engaged in the worship of the deity in the temple, but who does not know how to behave towards the devotees or people in general, is called a prakrita bhakta or kinista adhikari. Человек, который верно служит божеству, поклоняется божеству в храме, но не знает, как относиться, обходиться с другими преданными или вообще с людьми, называется пракрита бхакта или, конечно, адикари. So Kanista Adhikari is one who's making transcendental plans how to get rice and chapatis. Конечно, адикари — это тот, который постоянно создает планы трансцендентные, как получить больше риса и чапати. Ring the bell. Он звенит в колокольчик, offer the food, предлагает пищу, let the deity eat, и когда божество принимает просад, then we eat, тогда мы его принимаем. then ring the bell again, И опять звеним в put the колокольчик. deity to sleep,
укладываем божество спать, and then we go to sleep. и сами идем спать. Everyone else can go to wherever they're going. Все It остальные doesn't могут. matter where everyone else is going. I feel good. И не важно, что произойдет со всеми остальными, важно, что мне при этом хорошо. So I'm going to stop there for today. Any questions? Итак, Вопрос? на сегодня хватит. Есть ли вопросы? Вы говорили, что продвинутый преданный, он через общение с Параматмой узнает, чего хочет Кришна. Менее продвинутый преданный, у него есть какой-то опыт, что-то где-то он слышал, и как-то он тоже приблизительно понимает. А если я ниже, чем неофит, то откуда я могу знать, чего хочет Кришна? So you said that the highest devotee hears Paramatma, so he knows exactly what Krishna wants us to do. Second level, he has experience, so he has some idea what Krishna wants. But like, say, me, if I have no understanding, how can I understand what should I do? Матаджи спрашивает, как говорилось, значит, что преданный высшего уровня общается с Параматмой, точно знает, чего хочет Кришна, преданный среднего уровня имеет определенный опыт и тоже какое-то представление о том, чего хочет Кришна. Но как быть со мной, когда я вообще ничего не знаю, как мне узнать, чего хочет Кришна от меня? The first thing you have to do is become jignasu. В первую очередь следует обрести качество джимьясу, Inquisitive. то есть любознательность. Then you have to accept, then you have to know that you don't know. И тогда можно понять, можно узнать и понять, что вы еще ничего не знаете. You have to become humble. И это порождает смирение. Для этого нужно смирение. Then you have to find out the source then you have to find some source which can tell you what you don't know. Затем надо найти источник, из которого вы узнаете то, чего еще не знаете сами. And a humble mood inquire from that source. И в смиренном состоянии вопрошать, обратиться с вопросами к этому источнику. Generally that's called guru, sadhu, and shastra. Это и называется гуру, садху и шастра. And then you have to follow the instructions that they tell you. Затем следует выполнять те указания, которые вы от них услышали. And if you accept their instructions in a humble mood, И если эти указания вы приняли в смиренном состоянии духа, and you do the activities that they tell you to do, и регулярно исполняете те действия, которые они предписали, then Krishna within your heart, he'll give you the intelligence. то Кришна из вашего сердца это понимание вам даст. So humility, Итак, смирение, inquisitiveness, любознательность, вопрошание and service, и служение. that leads to clear thinking. Это приведет к ясному мышлению, к ясности в мыслях. And when everything's clear, А когда в голове ясность, then you'll know exactly what to do. тогда вам будет ясно и что делать. So if we follow the process, then things will become clear. Итак, если мы следуем процессу, то все постепенно прояснится. And if we don't follow that process, А если не следуем, things will never become clear. то они никогда и не прояснятся. Yes. Вы знаете, Мададжи, чуть громче, я тоже не могу понять. One who has that vision, who understands the differences between devotees, does he see them
immediately at the first look, or does he have to associate, get to know them better? А каким образом это видение, различие между преданными происходит? У того, у кого это видение есть, это понимание наступает мгновенно, лишь при первом взгляде, или нужно какое-то продолжительное общение, опыт с человеком конкретно? The first class devotee, преданный высшего класса he sees everything clearly. видит все очень ясно. The second class devotee, Преданный второго уровня he has to study the devotees carefully. Будет вынужден изучать природу, качества преданных Then he gets a внимательно. clear understanding after some time. И через какое-то время ему уже все станет ясно. And the third class devotee, А преданный третьего уровня, generally he doesn't study the devotees. он даже и не пытается понять природу, качества преданных. Out of sentiment, he makes his decision. Он делает свой выбор, свои решения, исходя из каких-то сентиментальных побуждений. So he has to come to a second class platform to actually understand things properly. И ему нужно возвыситься хотя бы до второго уровня, чтобы ясно понять вещи. But if he applies Guru, Sadhu, and Shastra Но если он применяет этот принцип гуру, садху и in a шастра prayerful way, и делает это внимательно, сосредоточенно, then Krishna will help even the third class devotee understand things clearly. то Кришна даже такому преданному третьего класса поможет ясно понимать, If что that's к what he чему. actually desires. Потому что он сам этого хочет. Is that a question? Why was it that Srila Prabhupada said, I do not know Krishna, but I know my Guru Maharaj? If the spiritual master... You can repeat, some people don't speak Russian. I will. No. Speak into the microphone, the English, because there's devotees here who don't. Oh, sorry. Why did Srila Prabhupada said? Why did Srila Prabhupada say, I do not know Krishna, but I do know my Guru Maharaj? And if the spiritual master is already gone to the spiritual world, and the disciple remains here in the material, how do their relationship continue? Почему Шрила Прабхупада сказал, я не знаю Кришну, но я знаю моего Гуру Махараджа? Если духовный учитель уходит в духовный мир, а ученик остается в материальном мире, как их отношения продолжаются? Because all of us, one who's actually on the spiritual platform, когда человек действительно на духовном уровне, he's on the spiritual platform now, он находится на нем и сейчас, and when his body disappears, he's still on the spiritual platform. и тогда, когда его тело уничтожается. And one who's on the spiritual platform, even in this world, he can relate to all the other devotees who are on the spiritual platform. И находясь в этом материальном уровне, в этом материальном мире, с духовного уровня, он может общаться со всеми другими преданными, тоже находящимися на духовном уровне. So the spiritual master may disappear from our vision, Так что духовный учитель может исчезнуть из нашего поля видения, but he doesn't disappear from the vision of one who's actually on the spiritual platform. но он не исчезает из поля видения тех, кто действительно на духовном уровне. But if one is not on the spiritual platform, Но если человек еще не на духовном уровне, then one can keep contact with the spiritual master through his instructions. то отношения с духовным учителем он может поддерживать посредством следования его указаниям. Because the spiritual master will appear to the disciple through his instructions. Потому что учитель явится ученику в форме своих наставлений.